परम महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक, बेहद की आत्माएं, विश्व कल्याणकारी, पूरे मल्टीवर्स में परम प्रकाश बढ़ने वाले, दादाजी से पावर लेके पूरे मल्टीवर्स में पावर भरने वाले, चुंबकीय शक्ति बढ़ने वाले ऐसे विशेष आत्माएं जिनका लक्ष्य क्या है? सिर्फ परिवर्तन, सिर्फ परिवर्तन। और जिनकी नष्टमोह की स्टेज है, नष्टमोह स्मृति लब्धा, और जिनकी आत्मस्वरूप की अनुभूति है। आत्मा क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट किसको कहते हैं? पॉइंट माना बिल्कुल छोटा सा निशान, पॉइंट उसको कहते हैं। वो निशान ऐसा है, बेहद की परम प्रकाश की वो आत्मा है। और आत्मा किसी मशीन से भी दिखाई नहीं देगी। अगर कोई चाहे मशीन लगा के आत्मा को देखें तो आत्मा नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आत्मा स्थूल तत्वों की नहीं है। बेहद की आत्माएं, बेहद के बच्चों की जो आत्मा है वो परम प्रकाश की है। वो यहाँ के प्रकाश की नहीं है, ना यहाँ की धरती भी जो मृत्युलोक है, मृत्युलोक की वो आत्मा नहीं है। इसलिए वो आत्मा दिखाई नहीं देगी, किसी कैमरे में नहीं दिखाई देगी, किसी मशीन में नहीं दिखाई देगी, कहीं भी दिखाई वो नहीं दे सकती, क्योंकि वो आत्मा परम प्रकाश की है। और है कितनी छोटी? इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि वो दिखाई नहीं दे सकती, इतनी छोटी आत्मा है। लेकिन उसका जो तेज है वो सारा हमारे चेहरे से होता हुआ बॉडी में फैल जाता है, इतना प्रकाश है। और बॉडी में फैलते फैलते फिर हम जो फरिश्ता स्वरूप बनते हैं, तो फरिश्ते की जो लाइट है वो चारों तरफ फैलती है। तो फरिश्ता स्वरूप माना कर्मयोगी जीवन बना के, और वो वरदानी मूर्त, जो वरदान देने वाली आत्मा, औरों को भी अपने जैसा बनाने वाले, इसको कहेंगे वरदानी मूर्त। जो आत्मा खुद फरिश्ता बन के दूसरों को फरिश्ता बनाती है, माना जीवन मुक्ति में ले जाती है, उस आत्मा को कहेंगे फरिश्ता स्वरूप बन के। जो आत्मा दूसरों को भी फरिश्ता बना देती है, उनको देखते ही वो भी फरिश्ता बन जाते हैं, जीवन मुक्ति में चले जाते हैं, इसको कहेंगे वरदानी मूर्त आत्मा। ऐसी आत्माएं महापुण्य आत्माएं, महापुण्य आत्माएं जो हैं उनको बेहद की माँ का, बेहद की सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। अब हम कुछ समय के लिए हमारे मल्टीवर्स के अंदर पावर डालते हैं, बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के। और जो हमारे अंदर पावर आएगी, हमारी आत्मा में, पॉइंट ऑफ लाइट में जो पावर आएगी वो सारी फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। और हम जहाँ बैठे होंगे, हम बेहद की कला में बैठे हैं मान लो, और वहाँ की जो पावर है, वहाँ की जो शक्तियाँ हैं, वहाँ की जो चुंबक है, कुछ ना कुछ तो आएगी मल्टीवर्स में। 1% नहीं आएगी तो आधा % आएगी, लेकिन सोचने से आएगी तो सही ना, सोचने से तो आएगी। 1% आएगी, लेकिन हमें 4% सोचना है कि 4% की पावर हमारे मल्टीवर्स में भर गई है। तो हम 4% भी सोचेंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पावर ना आए। सबसे पहले हमारे घर में भी होगी, हमारे आसपास भी होगी, हमारे ओरे में भी होगी, फिर हमारे मल्टीवर्स में भी होगी। तो ऐसे सोचने से होगा, जो कुछ होना है वो सोचने से होना है। तो सोच हमारी क्या है? अपने दादाजी से पावर लेके और 5 संकल्प हम करेंगे, हमारे मल्टीवर्स के अंदर पावर भरेंगे। अभी दादाजी से कनेक्शन जोड़ के और 5 बार संकल्प करने हैं, बेहद की परम शांति है। परम शांति है। सभी बेहद के सेवाधारी, बेहद के बच्चे क्या हैं? बेहद के सेवाधारी की जिम्मेवारी कि ताजधारी हो ना, जिम्मेवारी का ताज पहना है ना कि भाई हमें ये काम करना है। तो बेहद का ताज अर्थात बेहद की स्मृति, कितना अच्छा महावाक्य है।
बेहद का ताज अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप में स्थित हो। बड़ा अच्छा महावाक्य समझने जैसा है। बेहद का ताज अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप में स्थित हो, बेहद की जिम्मेवारी के ताजधारी। हर एक बेहद के ताजधारी बच्चे की लाइट और माइट की किरणें बेहद में फैली हुई है। हद से निकल बेहद के बादशाह बन गए। जब देह हद की स्मृति से पार हो गए तो देह सहित देह के साथ सर्व हदों से पार हो गए। विशेष सेवा ही है हद से बेहद। विशेष सेवा क्या है? हद से बेहद में ले जाना। ये बच्चों की ड्यूटी है। हद से निकल बेहद में ले जाना। बेहद के सेवा स्थान से। तो बाप क्या कह रहे हैं, बापू जी क्या कहते हैं? बेहद में आ जाओ। यह आवाज़ की ताजधारी बन चारों ओर प्रत्यक्षता की लाइट और माइट ऐसी फैलावे जो सर्व आत्माओं को निराशा से आशा की किरण दिखाई दे। सबकी उंगली उस विशेष स्थान की ओर हो जो आकाश से परे उंगली करके ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? भगवान को ढूंढ रहे हैं। ऊपर की ओर कहते हैं ना, भगवान ऊपर है। तो कैसे? सबकी उंगली उस स्थान पर हो। स्थान पर तो स्थान तो धरती पर होगा ना। सबकी उंगली उस विशेष स्थान पर हो और हो स्थान की ओर हो। क्या? सबकी उंगली, अभी फिर से पढ़ती हूँ। बेहद के ताजधारी बन चारों प्रत्यक्षता की लाइट और माइट ऐसी फैलावे जो सर्व आत्माओं को निराशा से आशा की किरण दिखाई दे। और सबकी उंगली उस विशेष स्थान की ओर हो जो आकाश से परे उंगली करके ढूंढ रहे हैं। उनको यह अनुभव हो कि इस धरती पर, वरदान भूमि पर, धरती के सितारे प्रत्यक्ष हो गए। ये सूर्य, चंद्रमा, तारामंडल यहाँ अनुभव हो। जैसे साइंस वाले साइंस के आधार पर आकाश के तारामंडल को अनुभव कराते हैं ना, देखा है ना। ऐसे ही धरती का चैतन्य तारामंडल दूर वालों को भी अनुभव हो। इस शुभ आशा को पूर्ण करने वाले आप सभी निमित्त आत्माएं हो। ऐसे बेहद के प्लान बनाओ। प्लान तो यथाशक्ति सब बनाते हैं, लेकिन समय पर मान बच्चों से कौन सी रही हुई सेवा है? अब सेवा कौन सी रही हुई है? मुख्य सेवा अभी रही हुई है, क्योंकि आप कितनी बड़ी थोटी वाले हो और कितने प्रकार की थोटी वाले हो। ज्ञान की थोटी किसके पास है? बेहद के बच्चों के पास। योग बल की थोटी, योग बल किसको पता है? योग बल का महादान, श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की थोटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की थोटी और विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने की थोटी। तो कितनी बड़ी थोटी है? बेहद के बच्चों के पास कितनी बड़ी थोटी है? योग बल की थोटी, श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की थोटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की थोटी और विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की थोटी। तो कितनी बड़ी थोटी है? बेहद की परम अशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి పాయింట్ని ఎలాగా అర్థం చేసుకోవాలి, పాయింట్ స్వరూపంలో ఎలా ఉండాలి, దీని గుర్తు ఏంటి అనేటి చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం మా అందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, బేహద్ ఆత్మలకు, బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకి, మల్టీవర్స్ మొత్తంలో పరం ప్రకాశాన్ని నింపేటువంటి ఆత్మలకి,
దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకొని మల్టీవర్స్లో పవర్ని నింపేటువంటి ఆత్మలకి, అయస్కాంత శక్తిని నింపేటువంటి ఆత్మలకి, విశేషమైన ఆత్మలకు ఎవరికైతే ఈ యొక్క లక్ష్యం ఉంటుందో, లక్ష్యం ఏమిటి? కేవలం స్వపరివర్తన, పరివర్తన పరివర్తన పరివర్తన, విశ్వ పరివర్తన. దీనికి నష్టో మోహ యొక్క స్టేజ్ కావాలి. నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ అని ఏదైతే సంకల్పం ఉన్నదో అది ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ అంటే ఏంటి? పాయింట్ ఆఫ్ లైట్. పాయింట్ అందేంటంటారు? పాయింట్ అంటే పూర్తిగా అతి సూక్ష్మమైనటువంటి చిన్న బిందువు. పాయింట్ అందేంటంటారు? దేని గుర్తు అంటే బేహద్దు పరం ప్రకాశానికి గుర్తు. ఆత్మ దేనికి గుర్తు అంటే ఏదైతే కనిపించకుండా ఉంటుందో అది ఈ యొక్క గుర్తును ఉంచుకుంటూ ఉండాలి. ఆత్మ ఎవరికైతే కనిపించదో అంటే అది స్థూలమైన తత్వాలతోటి ఉండేది కాదు, అందుకే ఈ కళ్ళకు కనిపించదు. బేహద్ ఆత్మలు, బేహద్దు పిల్లలు ఎవరైతే బేహద్దు ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటారో వాళ్ళంతా పరం ప్రకాశం చెందిన వాళ్ళు. ఇక్కడ ప్రకాశము అనేది కాదు, భూమిపైన మృతి లోకం ఉన్నది. మృతి లోకంలో ఆత్మలు ఉండరు. ఆత్మ కనిపించదు, కెమెరా కూడా కనిపించదు. దీనికి గుర్తు కూడా ఉండాలి కదా. ఎక్కడైతే ఆత్మ కనిపించదో అక్కడ ఆత్మ పరం ప్రకాశ స్వరూపంలో ఉంటుంది. అతి చిన్న సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన బిందువు. చిన్న బిందువు ఇక్కడ దాని యొక్క తేజస్సు ఆరా చాలా పవర్ఫుల్. ఇది మన యొక్క ముఖంలోనే బాడీ మొత్తం, ఆత్మ నుండి బాడీ మొత్తానికి వ్యాపిస్తూ ఉంది. అంటే భూమధ్యంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ యొక్క ప్రకాశము మొత్తం వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. అది అంత గొప్ప ప్రకాశము బాడీ లోపల వ్యాపిస్తూ వ్యాపిస్తూ ఫరిస్తాగా ఏదైతే అవుతూ ఉంటుందో అది లైట్ స్వరూపంగా అయిపోతుంది. ఆత్మ లైటు, శరీరము లైటు. ఫరిస్తా యొక్క లైట్ నలుమూలలా కూడా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఫరిస్తా స్వరూపము అనగా కర్మయోగి జీవితాన్ని తయారు చేసుకోవటం. ఏదైతే వరదాని మూర్తిలాగా అవుతూ ఉంటారో అలాంటి ఆత్మలు ఆరాన్ని కూడా తనలాగే తయారు చేసుకోవాలి. దీన్నే అంటారు వరదాని మూర్తని. ఆత్మ స్వయం ఫరిస్తాగా అయ్యి ఇతరులను కూడా ఫరిస్తాగా తయారు చేయటం. మానవ జీవితం జీవన్ముక్తిలోకి తీసుకొని వెళ్తుంది. ఆత్మను ఏమంటారు? ఫరిస్తా స్వరూపంగా తయారు చేసుకోవటం అని అంటూ ఉంటారు. ఇతరుల్లో కూడా ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని తయారు చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఫరిస్తాగా అయ్యి జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్ళిపోతారు. దీన్నే వరదాని మూర్తి ఆత్మ అంటారు. ఇలాంటి ఆత్మలు మహాన్ పుణ్య ఆత్మలుగా బేహద్దు సేవాదారిగా ఉంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి ఆత్మలకు బేహద్ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనము కొద్ది సమయము మన యొక్క మల్టీవర్స్ లోపల పవర్ని పంపిద్దాము. బేహద్దు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి మన లోపల పవర్ అనేది తీసుకుంటూ మన ఆత్మ నుండి మరి లైట్ స్వరూపాన్ని పొందుతూ పరం ప్రకాశాన్ని పొందుతూ దీన్ని మొత్తం వ్యాపింపచేద్దాము. మనము ఎక్కడైతే కూర్చున్నామో అది బేహద్దుకే బేహద్దు కళలో ఉన్నాం. అంటే పూర్తిగా మనము బేహద్దు పవర్ని, బేహద్దు శక్తులను, ఏదైతే అయస్కాంత శక్తి ఉందో దాన్ని మనం పొందాలి. కొద్దో గొప్ప మరి మల్టీవర్స్లో కూడా వెళ్తూ ఉంది. 1% అని కాదు, సగం పర్సెంటేజ్ వచ్చినా చాలు. ఆలోచించడానికి కూడా ఇది అందనిది, ఆలోచనకు అతీతమైనది. 1% అంటే తక్కువేమీ కాదు. బాపూజీ మనకు 4% బేహద్ కళ పవరు పంపమన్నారు. 4% పవరు మన మల్టీవర్స్లో నింపాలి. ఈ 4% కూడా ఆలోచించాలి. కొద్దో గొప్ప తప్పకుండా వస్తూ ఉంటుంది. పవర్ అనేది రాకపోతే మన యొక్క ఇల్లు కూడా పరం లైట్గా కాదు.
అందుకని మీరు ఎవరైతే ఈ సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారో మీ యొక్క ఇల్లు పరం లైట్ అవుతుంది, చుట్టుపక్కల ఏదైతే వాతావరణం ఉందో అది కూడా పరం లైట్ అవుతుంది. మన ఆరోల నుండి వైబ్రేషను వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, మన యొక్క మల్టీవర్స్లో కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా ఆలోచించడంతో ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో అది తప్పకుండా మనము పొందుతూ ఉండం. మన యొక్క ఆలోచన ఏంటి? దాదాజీ యొక్క పవర్ని తీసుకోవటం. దీనికోసం మనం 5 సంకల్పాలు చేస్తూ ఉండాలి. మన మల్టీవర్స్ లోపల పూర్తిగా పవర్ని నింపాలి. ఇప్పుడు దాదాజీ తోటి కనెక్షన్ జోడించి ఆ సంకల్పము బేహద్దు పరం 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 మహాశాంతి, బేహద్కే బేహదు పరం పరం మహాసుఖము, బేహద్కే బేహదు పరం 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 మహా ఆనందము మల్టీవర్స్ మొత్తంలో కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉందని సంకల్పం చేద్దాము. బేహద్దు సేవాదారి పిల్లలకి, బేహద్దు సేవాదారులకు బాధ్యతా కిరీటాన్ని బాపూజీ ఇచ్చారు. బాధ్యతా కిరీటాన్ని ధరించారు కదా, ఈ కిరీటం ధరించి పనిచేస్తూ ఉండండి. బేహద్దు కిరీటం అనగా బేహద్దు స్మృతి. ఇది చూడండి ఎంత మంచి మహావాక్యము. బేహద్దు కిరీటం అంటే బేహద్దు స్మృతి. బేహద్దు స్మృతి స్వరూపం యొక్క స్థితి ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. బేహద్దు కిరీటము బేహద్దు స్మృతి స్థితిని, స్వరూప స్థితిని ప్రతి ఒక్క బేహద్దు బిడ్డ లైట్ మైట్ కిరణాలను బేహద్దులోకి వ్యాపింప చేయాలి. హద్దు నుండి బయటపడి బేహద్దు సింహాసనం బాద్షాహీగా కావాలి, సింహాసనం గల బాద్షాహీగా కావాలి. ఎప్పుడైతే హద్దు స్మృతి నుండి దాటుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారో దేహ సహితంగా దేహంతో పాటు అన్ని హద్దుల నుండి దాటుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. దీనికి విశేషమైన సేవ చేయాలి. హద్దు నుండి బేహద్దులోకి కావాలి. విశేష సేవ ఏంటి? హద్దు నుండి బేహద్దులోకి వెళ్ళటం. ఇది పిల్లల యొక్క డ్యూటీ. హద్దు నుండి బయటపడి బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోవటం. బేహద్దు సేవా స్థానం నుండి మనము పొందాలి. బాపూజీ ఏం చెప్తున్నారు? బేహద్దులోకి రండి అని. ఈ యొక్క ధ్వని కిరీటధారిగా అయితేనే ఈ యొక్క సేవ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. తాజ్దారిగా అయ్యి అంటే కిరీటధారిగా అయ్యి నలువైపులా ప్రత్యక్షత లైటును మైటును వ్యాపింప చేయండి. ఏదైతే సర్వ ఆత్మలకు కూడా మరి నిరాశ నుండి ఆశావాదులుగా కావటానికి ఆశా కిరణాలు కనిపింప చేయండి. మీరందరూ కూడా తలా ఒక చెయ్యి వేయాలి. విశేషమైన స్థానంలోకి వెళ్ళి ఆకాశంనకు అతీతంగా పైన అంగులి వేలు పెట్టి చూపిస్తూ ఉంటారు. పైన ఎక్కడో భగవంతుడు ఉన్నారని. ఎవరిని వెతుకుతూ ఉన్నారు? భగవంతుడిని వెతుకుతూ ఉన్నారు. పైన చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు పైన ఉన్నారు అని. ఎలాగా? అందరి యొక్క అంగులి శ్రేష్టమైన స్థానంలో ఉంది. స్థానము భూమిపైనే ఉంటుంది. అందరి యొక్క విశేషమైన స్థానం పైన అందరి వేలు అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి నలువైపులా ప్రత్యక్షత కిరణాలను వ్యాపింప చేయాలి. ఆకాశము పైన ఏదైతే బేహద్దు స్థానాన్ని ఎదుగుతూ ఉన్నారో దాన్ని అనుభవం చేసుకోండి. వరదాని భూమి పైన నక్షత్రాలను, బేహద్దు నక్షత్రాలను ప్రత్యక్షం చేయండి. సూర్యుడు, చంద్రుడు, తారామండలం అన్నిటినీ అనుభవం చేసుకోండి. ఏ విధంగా సైన్స్ వాళ్ళు సైన్స్ యొక్క ఆధారంతో ఆకాశంలోని తారామండలాన్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారు, అదేవిధంగా మీరు కూడా ఈ భూమిపైన చైతన్య తారామండలంగా అయ్యి దూరం నుండి అనుభవం అందరికీ కలిగించండి. నక్షత్రాలు ప్రకాశం ఇస్తూ ఉంటాయి కదా, ఈ యొక్క శుభమైన ఆశ మీరు అందరికీ పూర్తి చేయండి. అందరూ కూడా నిమిత్తమైన ఆత్మలు, బేహద్దు ఆత్మలు. యథాశక్తిగా మీరు తయారు కండి. సమయం ప్రమాణంగా పిల్లలు ఎలాంటి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు? సేవ ఎలా ఉన్నది? సేవ ఇప్పుడు ఏదైతే మిగిలి ఉందో అది చేయండి. అన్నిటికంటే గొప్ప అథారిటీ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు, అథారిటీ కలిగిన వాళ్ళు. జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? బేహద్దు పిల్లల దగ్గర ఉంటుంది. యోగ బలం యొక్క అథారిటీ మరి ఎవరు పొందుతూ ఉంటారు? యోగ బలం యొక్క మహాదానిగా కండి. శ్రేష్ట ధారణ స్వరూపులుగా కండి. డైరెక్ట్గా బాపుని మీరు వారసులుగా కండి.
అథారిటీ తోటి విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలుగా నిమిత్తం అవ్వటంతో చాలా గొప్ప అథారిటీ పొందుతూ ఉంటారు. బేహద్ పిల్లల దగ్గర చాలా గొప్ప అథారిటీ ఉంది. యోగ బలంతో అథారిటీ, శ్రేష్టమైన ధారణా స్వరూపంగా అథారిటీ, డైరెక్ట్ బాపు యొక్క వారసుల్లాగా అథారిటీని పొందండి. విశ్వ పరివర్తన చేసేటకు నిమిత్తంగా అయ్యేటువంటి అథారిటీ ఆత్మలు. ఎంత గొప్ప అథారిటీ ఉంది. బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మా చెప్పినటువంటి 5 సంకల్పాలను సదా చేస్తూ బాధ్యతా కిరీటాన్ని ధరించి విశ్వం ముందు బాపును ప్రత్యక్షం చేయుటకు బాపు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని మీరు పొందుతూ మీరు సేవాధారిగా అయ్యి విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలుగా అథారిటీ, ఆధ్యాత్మిక అథారిటీ, ఆత్మిక అథారిటీ, శక్తుల యొక్క అథారిటీ, ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి మీరు చేయండి. నమస్తే, పరం శాంతి, ధన్యవాదాలు.